हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे सब लोग? तो अभी मस्त मॉर्निंग हो चुकी है और धूप भी 2 दिन से अच्छी आ रही है, तो अच्छा है। वरना बारिश में अच्छा नहीं लगता घूमना फिरना। तो अभी बजे सुबह के 8 बजे है और मेरा काम थोड़ा था वो निपटा दिया है मैंने। अब विराली उसका काम कर रही है। रूही आरोही के दोनों को मैंने फ्रेश कर दिया है और मम्मी अभी थोड़ा आराम पे है, क्योंकि आज हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं। कौन आने वाले पता नहीं है, लेकिन आने वाले हैं। तो चलो, अभी भाखरी तो सबकी बाकी है वैसे, क्योंकि पहले सबने काम कर लिया है। उसके बाद हम भाखरी खाएंगे, साथ में बैठ के खाएंगे, तो बहुत अच्छा लगता है। रोना धोना शुरू है, लड़ाई हो रही है दोनों की। क्या बेटा? रूही, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। भाखरी हो गई? खाली? तो बाकी से तुम्हारे खावन बाकी से? हाँ, कपड़ा धोया ने? देखो यहाँ पे कपड़े वॉश किया और मैंने सुखा दिया है सब कपड़े। बहुत ज़्यादा कपड़े थे, लेकिन आज सब लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हम सब लोग बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं ना। भाखरी करशु ने બધા જોડે ખાશું ને। હા, બે પૂજા કરી લઈને આવી તો એ ભાખરી આપણે તૈયાર થઈ જાય। हाँ, उसके बाद तो मेहमान आने वाले हमारे घर। બનાવવાના સારા। हाँ, तो जल्दी जल्दी रेडी होना है। હા, पापा तो मंदिर गया है। જય જય। तो चलो विराली से मिलते हैं। हेलो हेलो। मॉडर्न मैडम। मॉडर्न मैडम, ऐसे कोई बात नहीं है। क्या कर रही हो? अभी तो फिलहाल झाड़ू निकाल रही हूँ मैं। अच्छा, गुड मॉर्निंग। Good जय morning, स्वामीनारायण। जय। तो अभी चलो, भूख लगी है, 8 बजे है। हमको भी भूख लगी, पर हम क्या कर सकते हैं। तुम्हारा तो एक टाणा है ना, यस, हर रोज एक टाइम खाती हो। यस। कब से किया? टाणा मेरा शुरू हुआ तब से किया। अच्छा, वेट कम हुआ कि नहीं हुआ? एक आध किलो हुआ है ना। एक आध किलो? अच्छा, अच्छी बात है ना, किलो तो कम हुआ है ना। हाँ, वेट कम। फिर भी हल्का फुल्का लगता है। 1 किलो कम होता है ना, लगता है तो भी लगता है कि नहीं, थोड़ा कम वेट कम हो गया, ऐसा लगता है। बर्तन मुझे साफ करना है, वो भी नाश्ता के बाद करेंगे। यस, पहले नाश्ता कर लेते, उसके बाद बर्तन साफ करेंगे। यस। क्या है विषय बोलेंगे। गुड मॉर्निंग। रेडी हो गई तुम? હા ઓકે, હિચકા ખાવાનું છે। હિચકા ખાવા જવું છે? તારે ક્યાં જવું છે? हिचका खाओ जरूर छे। शायद आज दोपहर में कंटोला की सब्जी बनने वाली है, क्योंकि हमारे चलाला में बहुत सारे कंटोला आए थे ना, तो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। तो आज दोपहर में सब लोग कंटोला के खाएंगे। कल भी खाए थे। अभी 3-4 दिन हर रोज कंटोला ही कंटोला है हमारे घर। साल में एक बार ही आता है कंटोला, इसलिए कंटोला ही खा लेना है। यहाँ पे कंटोला फ्रेश आ गया है और पकने भी लगा है, क्योंकि एक दिन पड़ा रहेगा ना तो पक जाता है, इसलिए उसकी सब्जी जल्दी करना है। देखो यहाँ पे पक गए हैं, अंदर से रेड भी हो जाता है। तो अभी चलो, कंटोला क्या दोपहर में सब्जी बनने वाली है नहीं मम्मी? हाँ, रोटला ने कंटोला ની સબ્જી ને બહુ મસ્ત લાગે। હવે કાલ બનાવશું સંભારો લોટીમાં, એટલું જોરદાર લાગતું તો બહુ સરસ લાગે। મને બહુ ભાવ કંટોલા। હા, સરસ લોખું ભાવે શાક। હા, સરસ। હવે તો રોજ ખાઈએ 3-4 બહુ સારું, કારણ કે આમાં કઈ દવા છાંટવાનું विटामिन હોય બહુ જ। हाँ, वो विटामिन है। देखिए यहाँ पे मम्मी अपने आटा गूंथ रहे हैं। यहाँ पे हमारी चाय भी मस्त बनाई सबके लिए। और पापा देखो भी चक्कर लगाने के लिए जा रहे हैं बाहर, बड़ी गाड़ी लेके। एक दिवस चक्कर में लावड़ेगी नहीं। આ દર્શકને ગાડી મૂકીને એક્ઝિબિશનમાં ગયા ને, હા। ઈ ચક્કર મારી આવે એટલે આવડી ગઈ। હા, એ સારું, પણ ગમે ત્યાં કંઈક તકલીફ હોય તો આમ વાંધો ન આવે। જાઓ તો દર્શક ન જાઓ। હોય તો। હા, જાઓ। हाँ, तो चलो अभी कंटोला पहले कटिंग करेंगे। क्या कंटोला भी कटिंग करना है, इसमें बहुत टाइम लगता है कटिंग करने में, क्योंकि इसमें बिया जो है ना वो निकालना पड़ता है, इसलिए आधे घंटे तो हो ही जाएगा। तो चलो अभी कटिंग करते हैं। मम्मी यहाँ पे भाखरी बनाएंगे, तो चलो। तो दर्शक अभी पूजा कर रहे हैं, रूही भी उसके साथ पूजा कर रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो मस्त घोड़ा पार्टी हो रही है। आरोही और रूही को मजा आ रहा है, गाठिया पेंडा हो रहा है। हाँ, तो तुम छोटी थी तब तुम भी गाठिया पेंडा करती। हाँ, पर तुम आरोही के ऊपर बैठती थी ना, इसलिए उसकी हाइट छोटी रह गई। तो वो तो
એવું છે આરોની મારે એટલે વધી ગઈ એની નીચે રહી ગઈ ત્યારથી તો હવે हम सब लोग बैठे अभी थोड़ी देर मस्ती करे थोड़ी अभी सत्संग दोपहर में की अभी बाहर अच्छी जाएंगे बातें की। हाँ, बहुत अभी मस्त सबने सत्संग बहुत किया अच्छा सत्संग पापा रहा। कथा सुनते हैं उसके बारे में बताया और सब विराली में जब आएंगे बैठे तो खाने पीने की बात करते हैं और कुछ बात नहीं करते हाँ। आज सत्संग की बात की है ना तो आज बहुत जो अच्छा बात की हो लगे। पप्पा जीव के बारे में बात की ना જીવની વાત કરીએ નહીં તો ખાવા પીવાની ને કમાવાની વાત હતી આ વખતે જીવની વાત હતી કે જીવનું કલ્યાણ કઈ રીતે થાય એટલે આપણે ભેગા થયા હોય કોઈ પ્રસંગ બાદ તો આપણે ખાલી ખોરાકની જ વાત ન કરવાની હોય હા દેહના ખોરાકની વાત કરીએ ને કે આવું બનાવું આવું ખાવું એમ આપણા જીવ માટે સારું જીવનું સારું થાય એ વળી વિચારવું જોઈએ બધા ભેગા બે હા. કથા વાર્તા કરવી જોઈએ તો આપણે જીવનું સારું થાય હરોળું થાય. જીવને ખોરાક મળે જીવને ખોરાકની જરૂર છે હા એની જરૂર છે રાઈટ જીવનો રાઈટ ખોરાક છે ભગવાનની કથા વાર્તા છે ને એ જીવનો ખોરાક છે હા. જીવનો બળિયો કેમ કરવો ભગવાન કેમ ઓળખાવા એ કથા વાર્તા જ થાય હા. એ બેઠા હોય એ સત્સંગથી બળિયો જીવ થાય પણ એ એક સારી વસ્તુ છે કે કોઈના ઘરમાં સત્સંગની વાતો થાય વાતો. ઘણા ઘર એવું છે કે સત્સંગ બહુ દૂર સુધી નથી કરતા પણ એ હોવો જોઈએ ઘરમાં આ સત્સંગ રોજ 1 કલાક કે એ રીતે થાય તો બહુ સરસ आज मम्मी ने एकादशी के बारे में बताया जागरण के बारे में तो आज हम एकादशी जब तक जिएंगे तब तक करेंगे है ना किंजल मैं और दर्शक हाँ और मैं तो रात को जागरण भी सोच रहा हूँ 12 बजे कि तक करो कर सकते हैं नहीं 12 बजे पूरी रात जितना करो ना उतना इतना याद करें। पुण्य मिलता है मंजीरा ले लेना એટલે ઊંઘી નતા ઊંઘી નહીં આવે મંજીરા પાડોશી મારવા મંજીરાનો અંતર થી કરવાનું છે મંજીરા વગાડી નથી કરવાનું ભગવાન પ્રત્યેનું તમે ગમે વસ્તુ જેટલી તમે કરો ને હા એટલું ફળ મળે એવું નથી કે તમે 11 રહ્યા 3 ટાઈમ જીમાં એટલે ફળ ન મળે પણ તમે જે પ્રમાણે રહ્યા ને એ પ્રમાણે તમને ફળ તો મળે હમ તમે ગમે ત્યાં કામ કરવા ગયા હોય જેટલો ટાઈમ કામ કરો તમને વળતર આપે છે ને હા રેડી એમાં બધી ટોટલી ભગવાન અને ભક્તિમાં એવું છે કે તમે જેટલી ભક્તિ કરો ને એટલું ફળ તમને મળે મળે જ, હા. ફળ એ ન જાય રેડી, કોઈ પણ ભગવાનનું કાર્ય કરવામાં છે તમારું કોઈ એળ વસ્તુ જાતી જ નથી નથી જાય બરાબર એવું કાર્ય તમે જેટલું ધ્યેય રાખીને ભગવાનમાં તમે ભક્તિ કરો ને એ હા. ફળની પ્રાપ્તિ તમને ભગવાન આપે આપે ને આપે હા તો આની એક નાની કથા છે બહુ સરસ છે મમ્મી એવી કથા હતી કે એક હસબન્ડ વાઈફ હતા એમાં જે એના હસબન્ડ હતા ને એ ભગત કે અને ભગવાનને બહુ ભક્તિ કરે તો ગામમાં લેણું થઈ ગયું ખાવાનું કાંઈ નહીં ને એ ભક્તિ જ કર્યા કરે પછી એની પત્ની હતી ને એ કે નકરો ગ્રંથ હાથમાં લઈને બેઠા રહ્યો છો પણ એની પત્ની હતી ને એ બહુ ધર્મવાળી હતી તો એ હું કે સંત આંગણે આવીને ઉભા રહ્યા હવે કે આ કમાવા જાતા નથી સંતને મારે ખવડાવવું બે બાજુ ધર્મ સંકટ થઈ ગયું એટલે કે સંતો ભૂખ્યા જાય મને ન પોસાય એટલે શાસ્ત્ર ઉપાડ્યું અને એના પતિને માર્યું ને કીધું ઘરમાં નીકળી જાઓ પત્નીએ એના પતિને પાછા પતિ એવા ધર્મવાળા હતા ને તો એ કીધું નીકળી જાઓ ઘરમાંથી મારે સાધુ ભૂખ્યા જાય ન મેળાવે બોલો હવે આમાં કોનું તમે ઊંચું રાખો કે નીચું રાખો પત્ની એવી ધર્મવાન ને પતિ એવો ધર્મવાન તે પતિ બિચારો કાંઈ ન બોલ્યા એ એના શાસ્ત્ર લઈ અને ઉપાડીને વયા ગયા શાસ્ત્ર ઉપાડીને કે કાંઈ વાંધો નહીં તે મને ભલે ખીજાણું પણ અમારા પુસ્તકને ફેંક્યું ન હતું એ કે પણ એ કે આ ન કરે પણ એ કે નહીં મારે સાધુ ભૂખ્યા જાય મને ન ગમ્યું એ કે એને બે બાજુ ધર્મ હતો તે હવે એવા બે બાજુ ત્યાં ધર્મ હોય ને ત્યાં ભગવાન આવી કેમ આવે ખબર પછી એ બહાર વહી ગયા અને પછી બીજા સાધુ આવ્યા એના ઘરે અને એ સાધુ આવીને શું કહે ખબર કે આ તમારા પતિ અમારી ત્યાં રોજ મજૂરી કરવા આવે છે અને વળતર ન કાંઈ લેતા તો આ વળતર દેવા આવ્યો છે એને પત્ની વિચારમાં પડી જાય કે રોજ આ સોપડી લઈને બેઠા હોય મજૂરી કરવા જતા નથી ભગવાન એવા હા એટલે એ કે આ મજૂરી જ કરવા જતા નથી પણ તોય ક્યારેક મજૂરી કરતા છે તો કે શું છે દક્ષિણા એ કે હાલ્યો અને એ દઈને વયા જાય ને પછી ખોલ્યું તો સોના મોહર ને હીરા માણેક ને બધું તેના પત્ની ગોચ્યા કે હાલો ઘરે કે કેમ તે કે આ મજૂરીનું ફળ દેવા આવ્યા તમે ગયા તા પુસ્તક વાંચ્યું ને એ મંદિર સડી હા વાંચ્યું એટલે ઈ મજૂરી બોલો ભગવાન માટે તમે સમય કાઢ્યો ને તો ભગવાન કે ઈ કામ તમે મારા માટે કર્યું ભગવાન ઋણ ચૂકવવા આવ્યા ભગવાન કે ઈ મારે ઋણ ચૂકવવું પડે તો બોલો ઘરમાં સોના મોર દઈને પાછું ઘર ભરી દીધું ભગવાન પ્રત્યે કરેલું હોય તો કોઈ માણસ પ્રત્યે કરેલું હોય કોઈ ફોકટ જાતું જ જાતું નહીં એટલે આનો મતલબ શું કે બે પ્રત્યે જો નિષ્ઠા હોય ને સ્ત્રીને અને પુરુષને બેન હરકી નિષ્ઠા હોય ને તો ભગવાન કેવું પોતે આવવું જોઈએ ઘરમાં આવે તો પછી દેખી આપણે આ ઓલો નથી માથું ખાંડીને નાખ્યું છેલૈયા બે ધર્મવાન તો એના ઘરે ભગવાન આવ્યા એટલે જ્યાં બે ધર્મવાન હોય ને ત્યાં હંમેશા ભગવાન આવે ને આવે તો એસી કથા હે હું તો છે ને હા હું તો જો ભગવાનનો ઋણ માનું મારા મા બાપનું ઋણ માનું છું ભગવાનનું ઋણ માનું છું ને આનું ઋણ માનું છું હા
બધા હોય જો, તો ભાગમાં હારા હોય ને પત્ની હા. આપણા કિસ્મત હારા હોય ને તો જ હારી ઘરમાં ફરી મળે હા હા નકર સ્વભાવ એવો હોય ભગવાન ભજન તો આપણે નો થાય નો વિશ્વાસ આવે. થાય હા મારા મંદિરે જવું હોય તો એમાં જો કાંઈ ન હોય ધર્મ પ્રત્યેનું તો નો. મારે તો વાડી કાંઈ વાડી જવાનું રે હા. એને તો તું વાડી જાવ તો એને મજા આવે છે હા. મંદિરે ભગવાન ભક્તિ મજા છે એને ગમે છે ને હા. ન ગમે તો પાછું મંદિરે જવાય એટલે જ ને વાડી જવું પડે ને એ સ્વભાવ એવો હોય તો ભાઈ ભગવાન નો આવે ને પતિ નો આવે બધા બહાર જાય એટલે એવું છે મને સત્સંગ મારા બાપુ છે હા. બહુ સત્સંગ ભગવાનના ભગત હતા હા, હા. આરતી કરતા અને એની બહુ જ કીર્તન ને વાંચવાનો બહુ જ હતો એના ગુણ મારામાં આવ્યા છે હા એને કહેવાય કે લોહીના ગુણ આવે એમ. હા, બાપાના ગુણ મારામાં આવ્યા છે આપણા હગાવાલામાં અમારા ગાંઠિયા બધા ભગવાનની સેવા પૂજા કરેલી છે હા મંદિરની સેવા પૂજા આરતી કરેલી છે હા. મારા દાદાએ આરતી કરતા ભગવાનની મંદિરની મારા બેનના સસરા બધા હતા એ ભગવાનની મંદિરે આરતી કરતા મારા દાદા એ આરતી કરતા અને તમારા દાદા હતા ગણતા એ હા કોઠારી હતા મંદિરના લગભગ ટોટલી બધા હા. આપણે ભગવાનના સત્સંગી જ મળ્યા છે ગ્રુપ આખું સત્સંગનું મળ્યું એટલે સેવા પૂજા મળ્યા છે. હા હા મને દાદા હા તો ભાઈ મમ્મી કે દાદાજી પપ્પાના મારા હા બે બેન હતા ને હા. બેના સસરા એ ભગવાનની સેવા પૂજા કરતા હા મંદિરની. હા ઘેર સેવા પૂજા કરે પણ મંદિરની સેવા પૂજા કરતા અને- બાપુજી હોત કરતા હા. એ મારા બાપુજી હોત કરતા અને મારા દાદા હરિદાદા કોઠારી પણ કેટલું સંભાળ્યું તો તમારા ને મારા દાદા ત્રણેય નું એટલું ભક્તિ પણ તો એ આ એક આવું આવું આપણે સુખી છીએ હા. અને આપણામાં ધર્મ છે અને એટલે આ લોકો એટલી દુનિયા આપણી પ્રેરણા લે છે આ લે છે. નહીંતર કળિયુગમાં આ વસ્તુ સત્ય જ નથી વાત કરવાની હા. આ બેઠા હોય ને આ વસ્તુ ધર્મની વાત કરે ને એવું ક્યાંય દુનિયામાં કળિયુગમાં નથી બનતો આ કળિયુગ છે અત્યારે હાલે છે હા 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 એ વિચારો હારા વિચારો આવે જ નહીં અને ધર્મવાન ઘરે છે ને ત્યાં કળિયુગ પ્રવેશ નહીં કરી શકે રોજ કરે શેઠો રે ચેટો રે યમરાજ ચેટો રે હમણાં વાંચ્યું જ સત્સંગી જીવનમાં યમરાજ ને નો દેખાય આપણે ભગવાનની વચન બંધાણા કે ભગવાન તમે મને બધે જાણ ના પાડો છો તમારે જાવું ત્યાં હા. ભગવાન એવું કીધું કે જ્યાં કળિયુગ હોય ત્યાં તું તરત છૂટી જવાની જાય કળિયુગ હોય ને ત્યાં હા ભગવાન ત્યાં છૂટી આપે કળિયુગ જ્યાં સત્સંગ નો હોય વ્યભિચાર થતો હા. હોય જુગાર રમાતો હોય કળિયુગ ત્યાં કળિયુગ બહુ જાય કળિયુગને પ્રવેશ કરવાનો ત્યાં ભગવાન કીધું ત્યાં ભગવાન છૂટ છે. મારા ભગત ગયા હતા ત્યાં આવવાનો વાસ આવા નથી. નથી આ એવું તો કીધું ભગવાન. હા. આ બોલે ને તો આ ખ્યાલ આવે નકર ખ્યાલ. નકર નો આવે કોઈ તો કળિયુગ ન આવે ને તો કળિયુગનું સ્વર્ગ હા. હવે હોજ આમ લેવી ને તો કથા સાંભળ્યા વગરનું આ જ્ઞાન આવે જ નહીં નહીં. હોજ આમ લ્યો ને તોય તોય નો આવે ભગવાન એવું કીધું છે કથા તો જોઈ જોઈને જોઈ જીવનો ખોરાક કથા કથા. દેહનો ખોરાક અન્ન જીવનો હા. ખોરાક કથા આ પાકું કરી લેવાનું हाँ શું કે થવું તો क्या बात है भाई जय स्वामीनारायण बहुत मजा आ गया भाई आज का भाई सत्संगी वाला माहौल था तो बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर विराली सब लोग रेडी होने लगे हैं हाँ गेस्ट आ रहे हैं तो अभी अरे कौन आवे छे चिंकू मेहमान आने वाले हैं तो मेहमान का स्वागत हम करेंगे मेहमान ऐसा है किंजल चलो रेडी हो जाते हैं मस्त आज मजा आ गया हाँ सत्संग आवाज सुन के हाँ बहुत ही अच्छा लगा जीव હા અંદર ખરેખર હો. fresh રહી. આ વાતો કરી તો આપણને બીજું એક આનંદ ન મળે એવો આનંદ આમાં મળે વિચાર એટલા સુખ સરસ મળે આવે આપણને કે પોઝિટિવ વિચાર આવે હા વંથલીના કલ્યાણભાઈ હતા ને હા હા પાકા સત્સંગ હતા ભગવાન આવ્યા ઈ એને વાડીએ બધા મજૂર લઈ જાય એટલે ઈ કલ્યાણભાઈ મજૂરને ઈ કે અમારે ત્યાં ખડ છે વાઢવા હાલો ઈ બધા ખડ વાઢે હમ. અને કલ્યાણભાઈ ની હારે ખડ વઢાવે કલાક બે કલાક પછી ખડ વાઢીને ભેગું થઈ જાય પછી કલ્યાણભાઈ કે બધા બેહો કલ્યાણભાઈ બધાને કથા વાર્તા કરે ઈ કે તમે એકલા વાટતા હો તો 2 કલાક થાત મેં વઢાવ્યો એટલે 2 કલાકમાં પૂરું થઈ ગયું હવે કલાક કથા વાર્તા કરી અચ્છા એ રીતે ભગવાન ઓળખાવા એમ હતા 18 જણાને સાધુ ગયા હતા ઓહો મસ્ત હરિભક્ત હતા ને એને. એ- બીજાનું ખડ પોતે વાઢવા જાય હા. અને સમય બચાવવાનો એમાંથી ભક્તિ કરે એમાં એને બિહારે એમાં 18 સાધુ બન્યા બોલો સાધુ કર્યા કેવી ભક્તિ છે એને ભગવાન ખુદ કેડવા આવવું પડે ભગવાન. खरेखर तो फिर से आज कंटोला की सब्जी बन रही है और बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और अभी बजे 1 बजे है और अभी हम खाना बना रहे हैं क्योंकि आज गेस्ट आए थे तो बहुत लेट हो गया था नहीं मम्मी લેટ ગયા ને બસ કંટોલા સુધારતા બહુ વાર લાગે હા અડધી કલાક થઈ જાય હા, અડધી પોણી અડધી કલાક કલાક થઈ કારણ કે એમાં બી ઓલી કાઢવા પડે હા. એટલે 3 બેઠા હતા હું ને વિરાલી મમ્મી તો ઈ મારે ત્યારે સુધારવા. કંટોલા સુધારા હા. 1 કિલો કંટોલા સુધારતા વાર લાગે ને કિલો ઉપર હશે हाँ किला ऊपर देखो मम्मी अभी यहाँ पे रोटला मस्त बना रहे बाजरी का હા હો. तो रोटला के साथ है आज कंटोला की सब्जी तो यहाँ पे मैंने अभी वघार कर दिया है तो अभी मस्त पक रही है और अभी चलो अभी गेस्ट आए थे तो लेट हो गया तो अभी हम भी जाने वाले नहीं आज बाहर मम्मी હા બપોર પછી બહાર જાઉં તો हाँ तो अभी रोटला मस्त यहाँ पे बना रहे हैं मम्मी
यहाँ पे अभी पक रहा है मस्त। ये मस्त आज भक्ति वाली बहुत ही मस्त बात है हमने की, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसी बातें होने से जीव जो है वो प्रसन्न हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। हम मोक्ष के करीब आते जाते रहते हैं। तो बस वही चाहिए इस लाइफ में, जो भी हमें मिलता है, लोगों में खुशियाँ बांटते हैं, लोगों का अच्छा किस तरह हो वही सोचते हैं। तो वही हमारी फैमिली में है कि लोगों का किस तरह अच्छा हो, फैमिली का अच्छा हो, और कहाँ तक अच्छा हो कि मोक्ष तक अच्छा हो। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन के लिए अच्छा हो, या फिर हमारा घर बन जाए, एक प्रॉपर्टी हो जाए, या फिर थोड़ी बहुत हमारे पास बैलेंस हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, वहाँ तक नहीं, मोक्ष तक का सफ़र जो है वो आपको आज हमने बताया। तो इस बारे में आपके घर पे भी जब भी फ्री हो इस मामले में बात कीजिएगा, थोड़ा इस सफ़र में निकलिएगा जहाँ पर आपको ऐसी नॉलेज मिले जो आपको अनीति से दूर रखे, आपका हर कार्य समाज के अच्छे के लिए हो, भलाई के लिए हो। तो आप देखिएगा आपका जीवन जो है वो शुद्ध बनता जाएगा, बहुत ही बढ़िया बनता जाएगा। अभी हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। लाइक शेयर और खास सब्सक्राइब कर दीजिए। वापस कल कुछ नहीं धमाल मस्ती के साथ मिलते हैं, तब तक लाइक शेयर और खास सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।